Hello students, it is the continuous of previous lecture. ఎక్కడ దాకా చూసినాం a is equal to axi plus ayj. Ax is nothing but x component of a, ay is nothing but y component of a. So ax అంటే x component of a, ay అంటే y component of a. Ax is nothing but magnitude of a along x axis, ay is nothing but magnitude of a along y axis అన్నట్టు. So ax, ay are magnitudes. Ax direction ఏంది మరి along x axis అన్నట్టు. I direction, I gives the direction. Ay direction ఎట్లా ఉంది మరి j direction ఉంది. J direction is nothing but along y axis. So ax, ay are magnitudes. So they are scalars. So components of a along x axis and y axis are they are magnitudes. So they are scalars, not vectors. Okay. Now I am going to find out if we know magnitude of a vector. Magnitude of a is nothing but simply a and rastam. Paina arrow mark em rayamannattu. Magnitude of a and direction theta. Theta direction కూడా తెలిసింది అనుకోండి. theta కూడా తెలిసింది. So we can find ax comma ax అంటే x component of a, ay అంటే y component of a, ax comma ay ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇక్కడ. See here I am taking again same x axis and also I am taking y axis like this. x axis తీసుకున్నా, y axis తీసుకున్నా. ఇక్కడ magnitude of a రాస్తున్నా ఇక్కడ. Same I am writing magnitude of a. Okay. Its direction from positive x axis is theta and magnitude of this is nothing but దీని magnitude a1 magnitude ఎంత ax and ay magnitude ఎంత a2 magnitude is ay. This is ax, దీని ఏమని రాయొచ్చు ay, ax, ay ఇట్లా రాసినాం. ax its direction is along x axis అంటే ax into I cap, డైరెక్షన్ రాస్తే I cap కూడా రాయాలి. But I am taking only magnitude of a, magnitude of its x component is ax and y component of a is nothing but ay. ఇట్లా రాసిన. సో ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, టీటాకి అపోజిట్లో ఉన్నది ఏమవుతుంది అపోజిట్ సైడ్. టీటాకి ఇది ఎట్లా ఉన్నది ఏఎక్స్ అడ్జసెంట్ సైడ్లో ఉన్నది, అడ్జసెంట్ సైడ్. ఇదేమవుతుంది అల్టిమేట్లీ దిస్ విల్ బి హైపోటెనస్. So if we know a value and theta value, we can find out ax and the ay values. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇక్కడ. From trigonometry, cos theta is nothing but, why I am taking cos theta? Because cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. So cos theta is equal to adjacent side ఎంత నాన్న, adjacent side is ax divided by hypotenuse is how much a, ax by a. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఏమవుతుంది a cos theta is equal to ax, a cos theta is equal to ax. సో ax equal to a cos theta. సో ఒకటి వచ్చేసింది అంటే ఇఫ్ యు నో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ అండ్ డైరెక్షన్ తెలిస్తే a ఇంటూ cos theta చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఫర్ ax, రైట్. సిమిలర్లీ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ay వాల్యూ. ay వాల్యూ కావాలంటే ఏం కావాలి, ay ఎట్లా ఉన్నది ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నది. ఆపోజిట్ సైడ్తో రిలేషన్ చేసే ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి sin theta. సో sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ay బై హైపోటెనస్. హైపోటెనస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ. సో a sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay. Therefore ay is equal to a sin theta. ay is equal to a sin theta. Likewise we will get ax value and ay value. అంటే ax అంటే కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a, ax అంటే x కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a అండ్ ay అంటే ఏంది y కాంపోనెంట్ ఆఫ్ a. ఈ కనుక్కోవచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ theta అంటే ఏంది, theta should always take from, theta is the direction, this should be always be taken from, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్. ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి, ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్.
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే ఆ ఏ వాల్యూని టీటా వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఏఎక్స్ అండ్ ఏవై. ఏఎక్స్కి ఏవైకి ఆన్సర్ వస్తాయి. నౌ వి సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ అండ్ టీటా. ఏ వాల్యూ టీటా వాల్యూ ఇస్తే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. Right. So now I am drawing like this. X axis, y axis. If vector A is like this, vector A equal to 5 units. Vector A 5 units అని ఇచ్చిండు. And this theta from positive x-axis in counterclockwise direction, theta is equal to 30 degrees అని ఇచ్చిండు. So we know that this A can be resolved into AX and AY. So question is, what are x comma y component of x comma y component of a vector? A vector ki x component ento, y component ento. X component formula ఏంది? Ax equal to a cos theta. ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నది. అండ్ ఆల్సో ay is equal to a sin theta. ay equal to a sin theta. So now ax is equal to a ఎంత ఇచ్చిండు మరి ఇక్కడ 5 units into cos theta ఎంత బేటా? theta is equal to 30. So that is nothing but cos 30 is nothing but cos 30 is root 3 by 2. So ax equal to answer is 5 root 3 by 2. 5 root 3 by 2 వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ay. ఏ టీటా తెలిస్తే ఏఎక్స్ని కనుక్కోవచ్చు, ఏవైని కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్. ఏ ఎంత ఇక్కడ మరి? ఏ ఇస్ హౌ మచ్? 5 into sin 30. Sin 30. So 5 into sin 30 is nothing but 1 by 2. So ay value equal to how much? 5 by 2. Ay is equal to 5 by 2. Like this you can solve any type of problem. So ఇంకొక example. Example 1. Example 2. డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ అండ్ హూజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 units అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. నౌ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ గివెన్. ఈ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చిండు? సపోజ్ 45 degrees అని ఇచ్చిండు అనుకున్నాం. 45 degrees అని ఇచ్చిండు అనుకున్నాం. సో నౌ ఫైండ్ ఏఎక్స్ కామా ఏవై. సో దీనికి ఏఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దాం ఇక్కడ. ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? మనకు ఆల్రెడీ వీ నో ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్. ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ టీటా, ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ టీటా. మరి ఇక్కడ ఏ ఎంత ఇచ్చిండు? ఏ ఈక్వల్ టు 10 units. 10 units ఇచ్చిండు. మరి టీటా ఎంత ఇక్కడ? టీటా యూ షుడ్ నాట్ టేక్ టీటా యాజ్ 45. 45 తీసుకోవద్దు. ఎందుకు తీసుకోవద్దు? ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ దట్ టీటా షుడ్ బి ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇదంతా ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైతే 180 degrees ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ 180 minus 45. 180 minus 45. So theta equal to how much? 135. 135 is called theta. Okay, right. So theta is equal to 135 degrees. 45 తీసుకున్నారు అనుకోండి. 45 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ 45 అవుతుంది. ఏవై ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ 45 అవుతుంది. సో కాస్ 45 ఎంత? 1/√2 అంటే a/√2 ఆన్సర్ వస్తుంది. సైన్ 45 కూడా ఎంత? 1/√2 అంటే a/√2 ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్, వై కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎక్స్ పాజిటివ్, వై పాజిటివ్ వస్తుందా? నో. ఎందుకు? మన వెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నది? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఉంటే ఏంది? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమో నెగటివ్ వస్తుంది, వై కాంపోనెంట్ ఏమో పాజిటివ్. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో వెక్టర్ ఉందంటే దీని ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎట్లా రావాలి? నెగటివ్ రావాలి. వై కాంపోనెంట్ ఎట్లా ఉండాలి? పాజిటివ్ ఉండాలి. సో రెండు కూడా మనకు 45 తీసుకుంటే రెండు పాజిటివ్ వస్తాయి. రెండు పాజిటివ్ వస్తే మీనింగ్ ఏంది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నట్టు వెక్టర్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. అందుకే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత? 135. ఇప్పుడు 135 ఏఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ
కాస్ టీటా. టీటా అంటే ఎంత ఇక్కడ 135 అండ్ ఏవై ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ టీటా 10 సైన్ 135. వెరీ గుడ్. నా కాస్ 135 అంటే ఎంత? కాస్ 90 ప్లస్ 45 అని రాసుకోవచ్చు. కాస్ 90 ప్లస్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ టీటా అంటే మైనస్ సైన్ 45. సో ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ మైనస్ సైన్ 45. ఓకే, సో ax equal to minus 10 sin 45 is nothing but 1 by root 2. So ax is equal to minus 10 by root 2 units. ax equal to minus 10 by root 2 units వచ్చింది. ax నెగటివ్, ax is నెగటివ్ వచ్చింది అంటే నెగటివ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ ay equal to 10 sin 135 sin of 90 plus 45. sin 90 plus theta is nothing but cos theta plus cos theta అంటే cos 45 వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలండి రావాలంటే. రైట్, ay is equal to 10 into cos 45 is nothing but 1 by root 2. సో ay is equal to ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ 10 by root 2 యూనిట్స్ వచ్చింది. కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా? ax ఏమో నెగటివ్ వచ్చింది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉండాలంటే కంపల్సరీ ax నెగటివ్ వాల్యూ రావాలి. మన వెక్టర్ సెకండ్ ఉంది కాబట్టి ax నెగటివ్ రావాలి, ay పాజిటివ్ రావాలి. ax నెగటివ్ వచ్చింది, ay పాజిటివ్ వచ్చింది. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ homework, some homework. I will see how many of you can answer these questions. Right. Vector A is like this, having 6 units, and this angle is given as 30 degrees. Find ax, comma ay. ax find out చేయండి, ay find out చేయండి. ax అంటే a cos theta, a is given as 6, theta is how much? ఇక్కడ నుంచి నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి బిలో 30 degrees ఇచ్చిండు. డైరెక్ట్ 30 తీసుకోవద్దు. ఎంత తీసుకోవాలి? ఆల్వేస్ వీ షుడ్ మెజర్ ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 180 ప్లస్ 30. టీటా ఎంత తీసుకోవాలి? 180 ప్లస్ 30 210 తీసుకోవాలి అన్నట్టు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ay ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ టీటా. ఏ ఎంత ఇక్కడ 6, సైన్ టీటా బదులు ఏం రాయాలి? 180 ప్లస్ 30 అని రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. రైట్, సపోజ్ a is like this, making an angle of 60 degrees అనుకోండి. Find x component of a and y component of a. ax, ay values find out చేయండి. Right? And also fifth question is and like this. If the question is like this and this angle is 30 అనుకుందాం and this vector a is equal to 8 units and angle theta ఇచ్చాడు. మనకి యాంగిల్ టీటా అంటే ax ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ టీటాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే యాంగిల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలని చెప్పిన, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తీసుకోవాలి. టోటల్ అయితే 360, కానీ మనకి ఇక్కడికే కావాలి కదా. సో దీని ఏమని రాసుకోవచ్చు? యాంగిల్ని 360 మైనస్ 30 degrees అని రాసుకుంటాం అన్నట్టు. 360 మైనస్ 30 అంటే టీటా వాల్యూ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ టీటాలో ఏ ఈక్వల్ టు 8 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, టీటా ఈక్వల్ టు 360 మైనస్ 30 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ ఈ వెక్టార్కి ఎక్స్ పాజిటివ్ రావాలి, దీనికి కాంపోనెంట్ ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది, వై కాంపోనెంట్ ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే వై కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇట్లా రావాలి. సో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ పాజిటివ్, వై కాంపోనెంట్ నెగిటివ్ వస్తేనే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చినట్టు. బికాస్ ద వెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఉంటే ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉండాలి, వై నెగిటివ్ ఉండాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ యూ. నౌ రైట్, ఇంతసేపు ఏం సాల్వ్ చేసినాం మరి? ఇఫ్ యు నో ఏ వాల్యూ అండ్ టీటా వాల్యూ తెలిస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ, వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. నౌ ఇఫ్ యు నో
another reverse. If you know ax అంటే x కాంపోనెంట్ తెలిస్తే y కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ తెలిస్తే if you know ax and ay then you can find then you can find magnitude of a vector. That means magnitude of a find out చేయొచ్చు and its direction theta అని కూడా find out చేయొచ్చు. ఎప్పుడు if you know ax value and ay value, ax ay తెలిస్తే you can find out magnitude of a and its direction కూడా find out చేయొచ్చు. ఎట్లనో చూద్దాం ఇక్కడ. We know that మనకేం తెలుసు ax is equal to a cos theta అని తెలుసు. And also we know ay is equal to a sin theta. ax equal to a cos theta, ay equal to a sin theta అని తెలుసు. నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ చేస్తాను. ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ అంటే ax స్క్వేర్ అంటే a cos theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ay హోల్ స్క్వేర్. ay హోల్ స్క్వేర్ అంటే a sin theta హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇట్లా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా వచ్చింది. సో నౌ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీసినాం అనుకోండి ఏముంటుంది బెటర్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ 1. So its value is this total value cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. Trigonometric identity ఇది. సో అప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చు ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ఇంటూ 1. therefore a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్. జస్ట్ టర్మ్స్ని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా. ఏ స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తున్నా, ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ రాస్తున్నా. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ వస్తే ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ అంటే ఇఫ్ యూ నో ఏఎక్స్ వాల్యూ ఏవై వాల్యూ తెలిస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ. ఏ అంటే ఏంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ చెప్పిన. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. ఏ ఈజ్ వెక్టార్ అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ అని రాస్తాం. లేకుంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లేదనుకోండి ఇట్లా, లేకుంటే ఓన్లీ ఏ అని రాస్తాం. పైన యారో మార్క్ రాలేదంటే డైరెక్షన్ రాయలేదు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నట్టు. సో అందుకే ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. మరి డైరెక్షన్ కూడా కావాలి కదా, ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో డైరెక్షన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాము దిస్ డివైడెడ్ బై దిస్ చేయండి. ఓకే, అంటే డైరెక్షన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్గా ఇట్లా చూడండి. రైట్, ఏఎక్స్ ఇస్ గివెన్, ఏవై ఇస్ గివెన్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ tan θ కావాలి నాకు. సో ఏ అంటేనేమో ఏ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది పైథాగరస్ రూల్ అప్లై చేసినా అదే వస్తుంది అన్నట్టు. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మరి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ కావాలి. డైరెక్షన్ అంటే టీటానే కదా. సో tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు opposite side by adjacent side. So what is opposite side? Ay by adjacent side is ax. So theta is equal to tan it వస్తే ఏమవుతుంది tan inverse అవుతుంది. tan inverse of ay by ax. tan inverse of ay by ax. theta is nothing but theta ఏమని పిలుస్తాం మనం, we call it as direction. అంటే if you know ax value and ay value తెలిస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవచ్చు, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవచ్చు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఏంటిది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్. డైరెక్షన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏంది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై కాంపోనెంట్ బై ఎక్స్ కాంపోనెంట్. ఇట్లా ఏఎక్స్ ఏవై వాల్యూస్ తెలిసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఏ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఏ. సో ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. రైట్, ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్, ay is equal to 4 units ఉన్నది. 4 units ఉంది. ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. ఏ కామా టీటా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నాడు. అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ చేయాలి.
సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత 3 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ అంటే ఎంత 4 స్క్వేర్ రూట్ 3 స్క్వేర్ అంటే 9 4 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 16 9 plus 16 is nothing but 25 root 25 is nothing but 5 units magnitude వచ్చింది నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ కావాలంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే y కాంపోనెంట్ ay బై ax ay ఎంత ఇక్కడ 4 tan inverse ఆఫ్ ay బై ax ay ఎంత 4 బై ax ఈక్వల్ టు 3 ఇది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని షిఫ్ట్ అనే బటన్ ఉంటుంది షిఫ్ట్ బటన్ నొక్కి ట్యాన్ నొక్కిరు అనుకోండి యూ విల్ గెట్ ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఇప్పుడు వాల్యూని 4/3ని ఎంటర్ చేయండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ థీటా ఇన్ సమ్ డిగ్రీస్లో ఆన్సర్ వస్తుంది క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇఫ్ యూ నో ax and ay we can able to find out magnitude of a and its direction theta value ఇట్లా ఈ ప్రొసీజర్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు క్లియర్ Now I will give you some problems to solve on your own. మీ సొంతంగా సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాయి ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ యూ హింట్ ఫర్ దెమ్ రైట్ ఫస్ట్ వన్ ఇట్లా ఫస్ట్ వన్ ఇట్లా ఉన్నది ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా ఉన్నది నెగటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉన్నది -4 యూనిట్స్ ఇట్లా ఏవై ఏమో 3 యూనిట్స్ అని ఉన్నది 3 యూనిట్స్ ఉన్నది ఏవై 3 యూనిట్స్ ఉంది ఏఎక్స్ ఏమో ఎంత ఉంది -4 యూనిట్స్ అని ఉన్నది అంటే ఇక్కడ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఎక్కడ వస్తుంది సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇది ఏ వెక్టర్ అన్నట్టు క్లియర్ సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి ఏఎక్స్ ఇచ్చిండు ఏవై ఇచ్చిండు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ వస్తుంది ఇది ఓకే మరి థీటా ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏవై బై ఏఎక్స్ అంటే థీటా ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏవై అంటే ఎంత 3 యూనిట్స్ బై ఏఎక్స్ ఎంత -4 యూనిట్స్ అంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ యాంగిల్ ఇజంట్ ఇట్ రైట్ ట్యాన్ థీటా ఇది వస్తుంది దీనికి అపోజిట్ సైడ్ ఏంది 3 యూనిట్స్ ట్యాన్ థీటా ఈక్వల్ టు రైట్ థీటా ఈక్వల్ ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై కాంపోనెంట్ అంటే థీటాకి అపోజిట్ సైడ్ అంటే వై కాంపోనెంట్ ఇది వచ్చింది డివైడెడ్ బై ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంది అడ్జసెంట్ సైడే వచ్చింది అంటే గీ థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనకు కావాల్సిన థీటా ఏంటిది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి ఇక్కడికి కావాలి అంటే ఈ థీటా ఏమవుతుంది ఒరిజినల్ యాంగిల్ ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ థీటా దీన్ని థీటా డాష్ థీటా కాకుండా సమ్ ఏమనుకుందాం థీటా డాష్ అనుకుందాం సో థీటా డాష్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది మరి ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏంది 180 మైనస్ థీటా డాష్ ఇక్కడ వస్తుంది కానీ మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో అది చేసేస్తే 180లో నుంచి తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి 90 మోర్ దెన్ 90 లెస్ దెన్ 180లో రావాలి థీటా వాల్యూ ఓకే రైట్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఏ వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ దిస్ -4 యూనిట్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్లో -3 ఉన్నది అంటే వై డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏవై ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏఎక్స్ ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ రెండింటికి డయాగ్నల్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది ఇదేంటి ప్యారలోగ్రామ్లో రెక్టాంగిల్ యాక్చువల్గా ఈ రెండింటికి డయాగ్నల్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ వస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది మనకి magnitude of A అంటే AX తెలుసు AY తెలుసు అండర్ రూట్ ఆఫ్ AX స్క్వేర్ ప్లస్ AY స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. మరి ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ టీటా, ఇది టీటా వస్తుంది. ఈ టీటాకి అపోజిట్ సైడ్ ఎంత దిస్ వన్ -3 యూనిట్స్. సో ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ AY బై AX. ఇక్కడ AY వాల్యూ ఎంత ఉంది -3 యూనిట్స్ అంటే ట్యాన్ టీటాకి అపోజిట్ సైడ్ AYనే కదా, AY ఈక్వల్ టు -3. సో ట్యాన్
ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏవై అంటే -3 బై ఏఎక్స్ ఎంత వస్తుంది -4 -3/-4 వస్తుంది. అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ యాంగిల్. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -3/-4 అంటే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైండ్ అవుట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3/4 వాల్యూ టీటా డాష్ వస్తుంది. ఇది టీటా డాష్. అరే ఫాలోయింగ్ మనకి మరి వెక్టర్ ఎంత యాంగిల్లో ఉందంటే ఏం చేయాలి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలని చెప్పినాం? ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చెప్పాలి. అంటే 180 ప్లస్ టీటా డాష్. అవర్ ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ ఈస్ 180 ప్లస్ టీటా డాష్ like this. Okay, take a screenshot of this. Right. అంటే వెక్టార్ ఏని ఏమని రాయొచ్చు? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఏఎక్స్ఐ ప్లస్ ఏవైజే అని రాయొచ్చు. మరి వై కాంపోనెంట్ని ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్ అని రాసినాం. మరి బి వెక్టార్కి కూడా ఏముంటుంది? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, వై కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, జెడ్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ మోషన్ ఇన్ 2 dimension ఆర్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్. సో బి వెక్టర్ ఆల్సో కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బిఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ బీవై ఇంటూ జే క్యాప్. బీకి కూడా ఎక్స్ కాంపోనెంట్, వై కాంపోనెంట్ రెండు ఉంటాయి. నా వెక్టర్ అడిషన్ మ్యాథమెటికల్ వేలో వెక్టర్ అడిషన్. Now I would like to find out a plus b vector రాయాలి. అంటే a plus b ఈక్వల్ టు అంటే ax ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ay ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ b వెక్టర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? bx ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ by ఇంటూ జే క్యాప్ అని రాయొచ్చు. క్లియర్? రైట్. ఇక్కడ ఏంది? ఐ ఉంది, ఇక్కడ ఐ ఉన్నది. సో ఐ కామన్ తీసిన అనుకోండి, ఐ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ అని రాయొచ్చు. అంటే ఏఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్ డైరెక్షన్. బిఎక్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది? ఏఎక్స్ అనుకోండి. బిఎక్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ యాడ్ దెమ్. వాటిని యాడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ జే ఉంది, ఇక్కడ జే ఉంది. జేని కామన్ తీస్తున్నా. జేని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఏవై ప్లస్ బీవై. ay plus by. ax plus bx అంటే the resultant of x components of vector a and vector b. Resultant vector along x axis. rx అంటే resultant అంటే sum of a and b. Resultant vector r along x axis. Resultant along x axis అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏవై ప్లస్ బీవై బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఆర్వై అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్వై ఇంటూ జే క్యాప్ అని రాసుకోవచ్చు. సో రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఏ ప్లస్ బిని రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు? ఆర్ఎక్స్ఐ ప్లస్ ఆర్వైజే అని రాయొచ్చు. సో ఇట్లా వచ్చింది కదా. నౌ magnitude of resultant r. Magnitude of resultant r equal to magnitude of r. That is equal to simply r. పైన యారో మార్క్ రాస్తాను నేను ఇక్కడ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసినాం? ఏ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకు? √ax² ప్లస్ ay². సిమిలర్లీ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు? √rx² ప్లస్ ry² అని రాయొచ్చు. క్లియర్? అండ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? డైరెక్షన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసినాం అంటే ఏం తెలుసు మనకి? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. ఇక్కడ y కాంపోనెంట్ ఏంటిది మరి? ry బై rx. సో 2 వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ చేయాలంటే ఇట్లా. అంటే x కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే rx వస్తుంది, y కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే ry వస్తుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ అంటే √rx² ప్లస్ ry². డైరెక్షన్ కావాలంటే టీటా ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దీన్నే ఇదంతా కూడా గ్రాఫికల్ మెథడ్లో చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ
గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఎట్లా చూపిస్తున్నా చూడండి ఒకసారి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ లైక్ దిస్. x తీసుకోండి, y తీసుకోండి, రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం రాస్తాను ఇక్కడ నేను, వెక్టార్ ఏ. వెక్టార్ ఏకి కాంపోనెంట్స్ రాయొచ్చు కదా. ఇదేమవుతుంది ఏఎక్స్, ఇదేమవుతుంది ఏవై. దిస్ ఈజ్ ఏవై. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వెక్టార్ బి. సారీ, దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ బి. బి వెక్టార్ కూడా కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు కదా. ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది బిఎక్స్ అవుతుంది. ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఏమవుతుంది, ఇది బివై అవుతుంది, బివై. సో ఈ బిఎక్స్ వాల్యూని ఇంకో ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా, సేమ్ లెంత్ ఉన్నట్టు రాసుకుంటున్నా. ఇది బిఎక్స్. ఓకే, ఇది ఏవై వాల్యూని ఇక్కడ సేమ్ లెంత్ వచ్చేటట్టు రాసుకుంటున్నా. ఇది ఏవై, ఇది బివై, ఇది ఏఎక్స్, ఇది బిఎక్స్. నౌ సీ హియర్. ఇప్పుడు ఏం చూడండి అంటే, ఇది ఏ వెక్టార్, ఏ వెక్టార్, ఇది బి వెక్టార్. ఏ వెక్టార్ బి వెక్టార్ రిజల్టెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి? ఇఫ్ ఏ అండ్ బి వెక్టార్ ఆర్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ద రిజల్టెంట్ విల్ బి అలాంగ్ థర్డ్ సైడ్. ఇదేగా మరి రిజల్టెంట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఆర్. మరి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని కూడా ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్ రాయొచ్చు కదా. సో ఇదేమవుతుంది అప్పుడు, ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్కి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇంకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది, అవును కదా, ఆర్ఎక్స్. ఈ లెంత్ మొత్తం ఎంత మరి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్. ఆర్ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్. అదే వచ్చింది కదా, ఆర్ఎక్స్ బదులు ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ అని రాసుకున్నాం. నా ఇది ఆర్ వెక్టార్, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఆర్ఎక్స్ వచ్చింది. మరి వై డైరెక్షన్లో ఏమొస్తుంది, ఇది వై డైరెక్షన్, ఇది వై డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్లో ఏమొస్తుంది, వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్వై. ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత మరి, ఏవై ప్లస్ బివై. దట్ ఈస్ ఏవై ప్లస్ బివై. గ్రాఫికల్గా కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆర్ కావాలనుకోండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ కావాలంటే పైథాగరస్ రూల్లో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్వై స్క్వేర్. ఆర్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్వై స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్వై స్క్వేర్. మరి ఈ టీటా కావాలనుకున్నాం. ఓకే, టీటా, ట్యాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, అపోజిట్ సైడ్. అపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్వై. ఆర్వై అంటే రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఏవై అండ్ బివై. ఆర్వై బై ఆర్ఎక్స్. ఆర్ఎక్స్ అంటే రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ అండ్ బిఎక్స్. ఓకే, సో నౌ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్వై బై ఆర్ఎక్స్ అయిపోయాయి. సో ఇట్లా వస్తుంది అన్నట్టు. సో రెండు సేమ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో చూపించిన మ్యాథమెటికల్ మెథడ్లో కూడా చూసినాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఇట్లా అంతా సాల్వ్ చేయాలి. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఇఫ్ A is equal to 3i plus 4j and B is equal to minus 2i plus 3j అనుకున్నాం. Find magnitude and resultant. Magnitude and direction of A plus B. ఏ ప్లస్ బికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అనుకోవాలి. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏమొస్తుంది, 3i ప్లస్ 4j ప్లస్ బి అంటే మైనస్ 2i ప్లస్ 3j ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో నా ఐ కాంపోనెంట్ని ఐ కాంపోనెంట్ 3i మైనస్ 2i అంటే ఎంత, i 1i అన్నట్టు. ఓకే, 4j ప్లస్ 3j అంటే ఎంత వస్తుంది, 7j వస్తుంది. క్లియర్? ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు కదా దీన్ని. ఎట్లా, ఇది ఎట్లా ఉంది, ఏ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ఐ ప్లస్ ఏవైజే ఫామ్లో ఉన్నది. ఏఎక్స్ఐ ప్లస్ ఏవైజే ఫామ్లో ఉన్నది.
ఇది ఎట్లా ఉన్నది బిఎక్స్ఐ ప్లస్ బివైజే ఫామ్లో ఉన్నది. ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత మరి 3, బిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత -2. మరి ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎంత ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్. ఏఎక్స్ బిఎక్స్ని యాడ్ చేయండి అంటే 3 ప్లస్ ఆఫ్ -2 అంటే 3 -2 అంటే ఎంత 1. ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 1 వచ్చింది. ఇజంట్ ఇట్ రైట్ 1 ఇంటూ ఐ. ఏ ప్లస్ బిని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం రిజల్టెంట్ ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఆర్వై కావాలి. ఆర్వై అంటే ఆర్వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఏవై ప్లస్ బీవై. ఏవై అంటే ఇక్కడ 4 అండ్ బీవై ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3. 4 ప్లస్ 3 ఎంత 7. ఆర్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవై ప్లస్ బీవై అంటే ఆర్వై ఈక్వల్ టు 7 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, ఆర్వై ఈక్వల్ టు 7 వచ్చింది. లేకుంటే డైరెక్ట్ అడిషన్ చేసినా ఏం కాదు. చేస్తే 1i ప్లస్ 7j వచ్చింది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ కావాలి. ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి కావాలి నాకు. ఈక్వల్ టు అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ అంటే 7 స్క్వేర్. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? బికాజ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్వై స్క్వేర్ కదా. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి చేస్తే ఇది వచ్చింది, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది, వై కాంపోనెంట్ వచ్చింది. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ అంటే √50 ఆన్సర్ వచ్చింది. మరి డైరెక్షన్ కూడా అడిగింది. డైరెక్షన్ థీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y కాంపోనెంట్ రిజల్టెంట్ y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్ అంటే 7 డివైడెడ్ బై 1. ఇది డైరెక్షన్ కూడా వచ్చేసింది. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ అదే ప్రాబ్లంకి ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి చేయండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అడుగుతాం. ఫస్ట్ ఏ మైనస్ బి చేయండి. ఏ అంటే ఎంత 3i ప్లస్ 4j మైనస్ బి. బి అంటే ఎంత మరి -2i ప్లస్ 3j. ఇట్లా రాసుకోండి. నౌ 3i ప్లస్ 4j మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2i మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ 3j. సో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఏ మైనస్ బికి 3i ప్లస్ 2i అంటే 5i వస్తుంది. 4j మైనస్ 3j అంటే 1j. 4j మైనస్ 3j 1j. ఇట్లా వచ్చేసింది. 5i ప్లస్ 1j వచ్చింది. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి కావాలి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది. అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో ఇది వచ్చేసింది. డైరెక్షన్ కావాలి. డైరెక్షన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై కాంపోనెంట్ బై ఎక్స్ కాంపోనెంట్. అయిపోయాయి. డైరెక్షన్ కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక హోంవర్క్ మీకు 2a ప్లస్ 3bకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ magnitude and direction for 2a plus 3b. Magnitude and direction for 2a and 3b. 2a కి 3b కి magnitude and direction చేయాలి. అంటే 2 ఇంటూ a ఎంత ఇచ్చిందా 3i ప్లస్ 4j ప్లస్ 3 ఇంటూ b ఎంత ఇచ్చిండు -2i ప్లస్ 3j అని ఇచ్చాను. -2i ప్లస్ 3j. సో 2a ప్లస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 3 6i 2 ఇంటూ 4 8j ప్లస్ 8j. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 ఇంటూ -2 అంటే -6i. క్లియర్? 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 3 9j వచ్చింది ఇక్కడ. రైట్? సో నౌ 2a ప్లస్ 3b వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 6i మైనస్ 6i క్యాన్సల్ అయింది. అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ లేవు ఇంకా ఇక్కడ. అంటే డైరెక్షన్ ఏమో సారీ ఇదేమొచ్చింది 8 ప్లస్ 9 17j. 2a ప్లస్ 3b ఎట్లా ఉంటుంది మరి 17 యూనిట్స్ ఎలాంగ్ y యాక్సెస్లో ఉంటుంది. సో దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మరి
2a ప్లస్ 3bకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ 2a ప్లస్ 3b ఎంత? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 17j అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు? 0i ప్లస్ 17j అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఐ కాంపోనెంట్ ఏం లేదంటే జీరో కాంపోనెంట్ అన్నట్టు, జీరో అన్నట్టు. 0i ప్లస్ 17j అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ఎంత? 0 స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ఎంత? 17 స్క్వేర్. అంటే సింపుల్గా దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వస్తుంది? 17 వస్తుంది. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ రూట్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 17 స్క్వేర్ అంటే 17 స్క్వేరే. అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 17 స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? 17 వస్తుంది. డైరెక్షన్ థీటా ఎట్లా ఉంటుంది? డైరెక్షన్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y కాంపోనెంట్ 17/0 అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. tan థీటా ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? 90 డిగ్రీస్కి వస్తుంది. మరి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీలో tan 90నే కదా ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? tan 90 అని రాసుకోవచ్చు. tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ అయితే డైరెక్షన్ థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ వస్తుంది. డైరెక్షన్ థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు? 2a ప్లస్ 3bకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 17 యూనిట్స్. డైరెక్ట్ 17jనే వచ్చింది. మరి ఈ 2a ప్లస్ 3b ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? జే డైరెక్షన్ ఉంది. జే అంటే ఎలా? వై యాక్సెస్. సో 2a ప్లస్ 3b ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? 17 యూనిట్స్ ఎలాంగ్ వై యాక్సెస్లో ఉంది. ఎలాంగ్ వై యాక్సెస్ అంటే ఆల్వేస్ వీ షుడ్ మెజర్ ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ టు వెక్టార్. ఎంత యాంగిల్? 90 డిగ్రీస్. 17 యూనిట్స్ ఎలాంగ్ జే. ఎలాంగ్ జే అంటే ఎలాంగ్ వై డైరెక్షన్ ఉన్నట్టు. 2a ప్లస్ 3b ఈక్వల్ టు 17 యూనిట్స్ ఎలాంగ్ వై డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్ జే అంటే వై డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్లో 17 యూనిట్స్. వై డైరెక్షన్ అంటే యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా వీ షుడ్ మెజర్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే థీటా ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్లీ 90 డిగ్రీస్ వస్తుంది. వచ్చిందా రాలేదా? థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. ఫార్ములా ప్రకారం చేసిన 90 వస్తుంది. డైరెక్ట్ చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. 17 యూనిట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ ఎలా? జే. జే అంటే వై యాక్సెస్. వై యాక్సెస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి 90 డిగ్రీస్ ఉందని అంటూ. క్లియర్? రైట్.